See the 10th one. In a laboratory, the count of battery in a certain experiment was increased at the rate of 2.5% per hour. Find the battery at the end of 2 hours. If the count was initially 5,06,000. Okay, you want to find out the amount. So what is the P value? P means principal. Rate of interest, %2.5%. Okay na. Next time and period and same. But they given 2 years. In the chart 2 years ichcharanడి. So we have to find out the amount. Amount equal to, you know the formula, P into 1 plus R by 100 whole power n. So that equal to, P means principal. So 1 plus, what is the R value? 2.5 by 100 whole power, how many years? N means number of years. So that equal to 506,000. 100 plus 100 ones are 100. 100 plus 2.5 means 102.5 divided by 100 whole square. See, amount is equal to 5,60,000 into how many times? 2 times add kada, whole square ante kada. So 102.5 by 100 into 102.5 by 100. 2 times you want to write down. So that equal to 506,000 into, ఇక్కడ పాయింట్ ఉందండి న్యూమరేటర్లో పాయింట్ ఉంది. ఆ పాయింట్ని రిమూవ్ చేస్తే డినామినేటర్లో ఏమైపోతుందండి 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే పాయింట్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ లెటర్స్ ఇస్ దర్? సో ఓన్లీ 1 letter is there. సో యూ వాంట్ టు పుట్ ఓన్లీ 1 0. సో 1025 by 100 కాదు ఇంటూ 10 కదండి. సో పాయింట్ రిమూవ్ చేయడం వల్ల పాయింట్ ఆఫ్టర్ 1 నెంబర్ ఉంది కాబట్టి 10 ఇక్కడ 10. సో 100 into 10 1000 అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇంటూ 1025 by 100 into 10. ఓకేనా? సో సి 5తో క్యాన్సిల్ చేస్తాను. 5 2s are 10, 0. 5 5s are 5 2s కదా ఇక్కడ కూడా. 5 2s are 10. So 2 numbers you want to take at a time. Next 5 2s 0 5 5 2s. Okay, now what the remaining value? 506,000 into, in the numerator 205 by, in the denominator 20 into 10. Cancel అయిపోయింది కదా 100. 20 into 10 ఏమవుతుందని 200 into, here also 205 by 20 into 10, so 200. So there is cancellation. 5 4s 0. 5 4s are 5 1s. 5 4s 1s. 5 4s are 0.
Okay, now 540s 541s cancel అయిపోయింది దాని మీనింగ్. సో దట్ ఈక్వల్ టు సిఎల్ 0 0 0 0 అండి. నెక్స్ట్ 4తో 4 1s 4 1s are 4 4 1 ఉంటుంది, 4 2s are 8 2 ఉంటుంది 26 4 6s are 24 so 4 5s. Okay, so what is the value? 1265 into 41 into 41 divided by 4 divided by 4, that is the remaining value. So you want to do the multiply and do the cancellation. లేదంటే ఇక్కడే cancellation చేసుకొని మళ్ళీ అయినా multiply చేసుకోవచ్చు. So this is A. So see, 41 into 41. So A is equal to 1265 into 41 into 41 means, so 41 square. So it will become 1681 divided by 4 divided by 4. So do the multiplication. 1681. So 1 తో ఏం చేసినా మళ్ళీ అదే కదండి 1265. నెక్స్ట్ 8 తో 8 5 is 40 8 6 are 48 52 52, so 5 will be there. 8 2 is 16 16 plus 5 21, so 8 1 are 8 9 10, so remaining 6 6 5 are 30 6 6 are 36 39 6 2 are 12 15 6 1 are 6 7. So next 1 తో ఏం మల్టిప్లై చేసినా సేమ్ కదండి 5 6 2 1. సో 5 6 4 16 12 10 11 2. So 2 1 2 6 4 6 5. So what is the value? A is equal to, ఇదంతా ప్రోడక్ట్ చేసే ఎంత వచ్చిందండి మనకి 2 1 2 6 4 6 5 divided by 4 divided by 4. So do the cancellation. 4 తో 4 5s are 20 4 5s 20 1 will be there, so 4 3s are 12 4 3 are 12. Next 4 1s are 4 2 will be remainder, 4 6 are 24 24. Next 4 1s are 4 2 will be there, 4 6 are 24, so 1 ఉంటుందండి 1 ఉంటే పాయింట్ పెట్టుకోండి. So 4 2s are 8 4 5s, so that equal to amount equal to ఎంత వచ్చిందండి అమౌంట్ 5,31,616.25. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ 2 years ద బ్యాటరీ, ఓకేనా, ఆ బ్యాటరీ యొక్క కాస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే 5,31,616.25. సో దట్ ఈస్ ద అమౌంట్. ఏ మీన్స్ అమౌంట్ అండి. See the next one. Kamal borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum, compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? Okay na. Kamal taken the loan. ఎంత తీసుకున్నాడంటే లోన్ 26,400. The interest is 15%. How many years after he want to pay? ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత బ్యాంక్కి అమౌంట్ కట్టాలంటే 2 years 4 months. ఓకేనా, లెట్ us see the compound interest of amount. 2 years తర్వాత ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి అతను. ఓకేనా, సో ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్ టు 26,400. సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ equal to 15%. Next time or period, that equal to
2 years 4 months. Okay, 2 years 4 months. So you want to find out the amount equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. So what is the P value? 26,400 in the brackets 1 plus what the R? 15 by 100 whole power n means 2 years. First 2 years తీసుకున్నామండి. మంత్ కూడా ఇయర్స్ లైక్ కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. సో ఇయర్స్ వచ్చేసి ఇదండి, ఇయర్స్కి 2 వేసుకున్నాం. ఇంకా 4 మంత్స్ ఉంది కదా. సో 4 మంత్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ 4 మంత్స్ ఉంది కదా, 4 మంత్స్. సో ఆ మంత్స్ని కూడా ఇన్సైడ్ 4/12 ఇయర్లే కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. 4/12 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉందండి? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 15 కదా. సో 15/100. ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం చెప్పానండి. సో 4 మంత్స్ 3 మంత్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, డైరెక్ట్ 4 మంత్స్ బదులు 4/12 రాసుకోవచ్చు కదా, ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సేమ్ ఇలాగేనండి. ఏమంటే ఇక్కడ ఇయర్ వైజ్ వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా వేసుకున్నాం ఇయర్ అనేది టాప్ సైడ్. సో ఇక్కడ మంత్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇన్సైడ్ వేసుకోవాలి. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2600. సో 115/100 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇంటూ సో 4 1s are 4 3s are 4 1s are 4 3s are. So 3 1s are 3 5s are. So what is the remainder? 1 plus 5/100 అండి. 1 plus 5/100. 4 1s 4 3s. So denominator 3 is 3 1s 3 5s. So what is the value? Total గా అక్కడ 5. So 1 plus 5/100. See, 26,400. See, 2 times value kadandi, whole square is there. So 115/100 into 115/100 into. So do the cross multiplication. Let the LCM and respond. 100 1 are 100 plus 5. So 105/100. 105/100. So that is the value. So do the cancellation. 5 20s, 5 23s, 5 23s, 5 20s. Okay. Next 5 21s, 5 20s. Okay, now 5 23s, 5 20s, 5 23s, 5 20s, 5 21s, 5 20s. ఇక్కడ 105 కదా, ఇది 115 115 కాబట్టి 5 23s. So what the remaining? 26,400 into 23/20 into 23/20 into 21/20. So 2 zeros, 2 zeros. So 2 తోనండి, 2 1s, 2 1s, 2 3s, 2 2s. So next 2 1s, 2 6s are 2 6s are. Next 2 10s are 2 33s are. So the value is 33 into 23 into 23 into 23 into 21/10 is there. Okay, divided by 10 is there. So do the product చేసుకుందాం. So that equal to 23 into 23. What is the value? 23 square, 529. So 33 into 529 into 21/10. So do the product change. So 529 into 33 చేస్తాను ఫస్ట్, ఈ 2ని ప్రోడక్ట్ చేస్తాను అండి. సో 9 is 27, 3 6 7 8,
5 3 are 15. So 1587 7 15 8 6 14 5 6 7 1. So that is the value. So that is the value into 21 ఉంది కదా ఇంకా 21 తో ప్రోడక్ట్ చేస్తే సేమ్ 17457 into నెక్స్ట్ 2 తో కదా 2 7 are 14 2 7 are 14 2 5 are 10 11 4 2 are 8 9 7 2 are 14 2 1 are 2 3. So 7 9 5 16 6 3. So what is the value? So amount equal to, so total product is 366597 divided by 10. So divided by 10. అంతే కదండి, ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్ చేయగా సంథింగ్ వాల్యూ వచ్చింది, డివైడెడ్ బై 10 ఉంది కదా అలాగే. సో దట్ ఈక్వల్ టు A is equal to divided by 10 means you have to put the point అంతేనండి. సో 366597. సో 26,400 రూపీస్ మనము బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నామండి. ఏ దానికోసం అండి? టు బై ద స్కూటర్ని కొనడానికి. సో 2 years తర్వాత 15% per annum రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో చేసేసిన మనం ఎంత పే చేయాలి 2 years తర్వాత? 36,659.7 రూపీస్ యూ వాంట్ టు పే. ఎన్ని మంత్స్కి అండి? 2 years 4 monthsకి. ఓకేనా, 2 year 4 monthsకి మనం ఇంత పే చేయాలి బ్యాంక్కి. ఓకేనా, ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ మనం తీసుకున్న అమౌంట్, చక్రవడ్డీ అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఆ రెండు కలిపేసి అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి మనం. See the 12th one. Bharati borrows an amount of 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Madhuri borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? Okay, భారతి అనే అమ్మాయి 12,500 రూపీస్ తీసుకున్నదండి అమౌంట్. ఎంత పర్సెంటేజ్తో అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12%తో. ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అండి? 3 years తర్వాత షీ వాంట్ టు పే. ఓకేనా, 3 yearsకి ఎంత సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయిందో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ అవుతాం. ఓకేనా, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎస్ఐ. నెక్స్ట్ మధురి బారోస్ సేమ్ అమౌంట్ అంట, అంటే 12,500. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇయర్స్ 3 years, కానీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 10%. ఇక్కడ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది మధురికి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఓకేనా, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది. సో భారతి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భారతి చూద్దాం. భారతీస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12,500. ఓకేనా, ఫస్ట్ భారతీది అనుకుందాం. భారతీది ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, rate of interest 12%. Time 3 years. Okay, you want to find out simple interest. Simple interest, you know the formula, PTR by 100. PTR by 100. So that equal to, what is the p value into what is the time, what is the rate of interest? 12 by 100. So 2 zeros will be the cancel. So the remaining value is 125 into 12 3 are 36. Okay, and that is SI. Okay, now S dot I. So
So 125 into 36. So what is the value? 5 6 are 30. 6 to 4 are 15. 6 to 7. 5 3 are 15. 6 to 7. 3 1 are 3. So 0 0 5 4. So 4 5 double 0. So what is the simple interest? సో 3 years తర్వాత ఎంత వడ్డీ వచ్చిందండి మనకి? ఇంత అమౌంట్కి ఎంత వడ్డీ కట్టాలి? 4500 రూపీస్. ఓకేనా? ₹4,500 you want to pay. Bharati want to pay after 3 years. She want to pay the simple interest 4,500. Okay. Let us see the Madhuri. సో ఇక్కడ ఇలా ఎలా రాయొచ్చు అంటే భారతి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాయండి ఇక్కడ. ఓకేనా? భారతి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 4,500 రూపీస్. ఓకేనా? భారతి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాయండి. ఓకేనా? లేకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ భారతి అలా రాయించండి. సో లెట్ us see the మధురి చూద్దాం. సేమ్ కానీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేంజ్ చేశారు కదండి, 10% ద గివెన్. సో యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అమౌంట్. సో ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సారీ, నాట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫార్ములా. సో అమౌంట్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100 హోల్ పవర్ n. ఇక్కడ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? మధురికి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఈక్వల్ టు 1 plus what is the r? 10 by 100 whole power 3. So that equal to 100 100 plus 10 110 by 100 whole power 3. So you want to write 3 times. Power 3 means, so 125000 into 110 by 100 into 110 by 100 into 110 by 100. ఓకేనా? 3 times. సో ఇదంతా ఏనే అమౌంట్ కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది. సో A is equal to 12500 into 110 by 100 110 by 100. ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు కనపరాలేదు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తున్నాను. సో సి 1010 1010 1010 here 2 zeros is there, 1010. సో 1010. సో డినామినేటర్లో 10, డినామినేటర్ ఇంకా 10 ఒకటి ఉందండి. సో దట్ ఈక్వల్ టు 125 by 11 into 11 divided by 10 is there. So 125 into, so 11 into 11 121 into 11 అంటే 11 cube అని. ఓకేనా? సో 1331 divided by 10. So do the multiplication. 5 is 15, 16, 6, 2, 6, 2. So that is the value. 1,66,375 by 10. By 10 means you want to put the point. A is equal to 166,375
0.5. సో దట్ ఈస్ ద అమౌంట్. మనకు కావాల్సిన అమౌంట్ కాదు కదండి, సింపుల్ సారీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు కావాల్సింది. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు A minus P. సో వాట్ ఇస్ ద A వాల్యూ? 16637.5 minus 12,500. So 12,500. So that is the value. Compound interest. Do the subtraction. So 0.5, 7, 3, so 9, 1 కదా, next 4. So that is the value. So what is the value? Compound interest 4,137.5. What is the compound interest? Madhuri compound interest is 4,137.5. అక్కడ మనకు భారతీది ఎంత వచ్చిందంటే భారతీది 4,500 రూపీస్. సో ఎక్కువ ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నారంటే భారతీనే కదా. ఈ అమ్మాయి కన్నా భారత్ అనే అమ్మాయి 4,500 కడతాను, ఈ అమ్మాయి 4,137.5 రూపీస్. షీ వాంట్ టు పే. ఓకే, ఎక్కువ కట్టేది ఎవరు అంటే భారత్ని. అదే కదా మనం క్వశ్చన్ అడిగింది ఇక్కడ. హూ పేస్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్? హూ పేస్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ మీన్స్ భారతి పేస్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్. సో రైట్ ఆన్ ద ఆన్సర్. హూ పేస్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ అని అడిగాడు. సో భారతి pay more interest. So that equal ఎంత అండి? 4,500 rupees. Okay, Bharati pays more interest. That equal 4,500 rupees. And second question also they given. And by how much? Okay, and by how much అన్నాడు అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో difference of simple interest and compound interest. So that equal to 4500 minus 4137.5. So that equal to 5.734. సో ఎంత వచ్చిందండి వీళ్ళిద్దరికి ఒక డిఫరెన్స్? మధురికి భారతికి ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే 437.5 రూపీస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద మధురిమా అండ్ భారతి ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. మధురిమా కన్నా భారతి అనే అమ్మాయి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా పే చేస్తానంటే 437.5 రూపీస్. ఓకేనా, see the next one, 13th one. Machinery worth 10,000 rupees depreciated by 5%. Find its value after 1 year. ఓకేనా, మన దగ్గర కొంచెం అమౌంట్ ఉందండి, దట్ ఈస్ 10,000 రూపీస్. నెక్స్ట్ ఇయర్కి 5% డిక్రీజ్ అయిపోతుందంట. ఓకేనా, ఆ అమౌంట్, ఆ డిప్రిషియేషన్. ఏదో ఒక మిషనరీ కొన్నాం, ఏదో ఒకటి ఒక ఫ్రిడ్జ్, ఓకేనా, ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాం, అది 10,000 రూపీస్ దిస్ ఇయర్ 10,000 రూపీస్. నెక్స్ట్ ఇయర్కి 5% డిప్రిషియేట్ రిడ్యూస్ అవుతుందంట. 5% రిడ్యూస్ అవుతే నెక్స్ట్ ఇయర్కి అమౌంట్ ఎంత అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫ్రిడ్జ్ యొక్క కాస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి. సో ప్రిన్సిపల్
10,000 rupees. So rate of interest 1 year, sorry 1%, 5%. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ ఏమన్నా డిప్రిసియేషన్ కదా, డిప్రిసియేషన్ అనేది చెప్పచ్చు. సో డిప్రిసియేషన్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్న డిప్రిసియేషన్ సేమ్. నెక్స్ట్ టైం 1 year, time they given 1 year. So amount equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. So that equal to what the P? 10,000 rupees. So 1 plus rate of interest, not plus and ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోండి. డిప్రిసియేటెడ్ కదా, డైరెక్ట్గా డిప్రిసియేటెడ్ అంటే మైనస్ తగ్గియాలి. సో 5 by 100 whole power 1. So that equal to 10,000. So 100 ones are 100, minus 5 means 95 by 100. Okay na, whole power 1 means what time we are asking. So A equal to, so that is the value. So do the cancellation. Denominator one 2 zeros cancel. So what is the value? 9500. So next year ki enta amount avutundante 9,500 rupees. Okay na, ఈ ఇయర్ ఎంత అంటే 10,000 రూపీస్ అండి. 5% నెక్స్ట్ ఇయర్కి రిడక్షన్, రెడ్యూస్ కావడం వల్ల నెక్స్ట్ ఇయర్కి అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 1 year ద అమౌంట్ విల్ బి 9,500 రూపీస్. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఏమన్నా రాయాలంటే లాస్ట్ లైన్, దేర్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ 1 year the machinery cost is 9,500 rupees. You want to write on the conclusion. Therefore, I made it right. So that is the problem. See the next one, 14th one. Find the population of a city after 2 years, which is at a present to 1 lakhs if the rate of interest is 4%. So present principal to 1 lakhs. So rate of interest 4. Rate of interest to 4. Time 2 years. Same problem అండి, సేమ్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P into 1 plus R by 100 whole power n. తెలుసు కదా, P వాల్యూ తెలుసు. ఓకేనా, R వాల్యూ యు నో, అండ్ ఆల్సో n means number of years. That is also do the amount find out చేయండి. సేమ్ ప్రాబ్లం కదా. So see the next one, 15th one. So 15th one కొంచెం డిఫరెంట్ అండి. క్యాల్కులేట్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1000 రూపీస్. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ equal to 10%. Rate of interest equal to 10%. చూడండి క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ కాంపౌండెడ్, సో 1 year అడిగింది, టైం ఇచ్చింది, టైం వచ్చేసి 1 year. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ అని ఇచ్చాడు. క్వార్టర్లీ మీన్స్ ఒక సర్కిల్ ఏదో ఒక సర్కిల్ని 4 parts గా డివైడ్ చేస్తే దాన్ని క్వార్టర్లీ అని పిలుస్తాం కదా. సో క్వార్టర్లీ అవుతుంది. అట్లనే 1 year, 1 yearని కూడా
పార్ట్గా చేయాలండి. సో 4 4 4 4 అంతే కదా, 4 4 4 16 అవుతుంది కదా. సో 4 3s. సో ఒక్కొక్క పార్ట్ని, సో ఒక సర్కిల్ ఉంది, సో క్వార్టర్ మీన్స్ 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం అంతే కదా. సో 4. సో 1 ఇయర్ని నేను ఎలా తీసుకుంటానంటే 4 monthsగా తీసుకుంటాను. 4 monthsగా అంతే కదా, 4 months. సో ఇక్కడ మంత్స్గా తీసుకున్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు 10/4. సో దట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 2.5. సో 2.5గా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. ఇయర్ వైజ్ తీసుకుంటే 10% 1 year. ఓకే, ఇక్కడ మంత్స్గా తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఓకేనా, మంత్గా తీసుకోమంటున్నాడు. కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ అని అడుగుతాడు. సో క్వార్టర్లీ మీన్స్ 4, ఏదైనా ఒక పార్ట్ని డివైడ్ చేయడం 4 partsగా. సో ఇయర్ని కూడా 4 monthsగా డివైడ్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ 1 + R/100 హోల్ పవర్ n. సో దట్ ఈక్వల్ టు P మీన్స్ 1000 rupees, దట్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందండి ఇప్పుడు మనకు 2.5/100 హోల్ పవర్. సో ఓకేనా n. సో అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000, 100 + 1. సో 100 1 100 ప్లస్ 2.5. సో 102.5/100 హోల్ పవర్ 4. సో అమౌంట్ ఈక్వల్ టు 1000 ఇంటూ ఇది 4 times రాయాలి కదండి. సో 102.5/100 ఇంటూ 102.5/100 ఇంటూ 102.5/100 సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. 4 times రాసాను. సో పాయింట్ అనేది ఉందండి, పాయింట్ రిమూవ్ చేసే డినామినేటర్లో ఏమొస్తుందండి 10. సో A ఈక్వల్ టు సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. సో 5తో క్యాన్సిల్ చేశారు. 5 2s are 5 0 5s, 5 200s are 5 2s are 10 200s. ఓకేనా, ఇది కూడా సేమ్. 5 205s, 5 200s are 5 205s, 5 200s are 5 205s, 5 200s are. ఓకేనా. సో వాట్ ద రిమైండర్? A is equal to 1000 into 205/200 into 205/200 into 205/200 into 205/200. సో మీరు ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చండి, కన్ఫ్యూజ్ లేకపోతే. సో మళ్ళీ 5తో 541s 520s, సారీ 540s, 541s 540s, 541s 540s, 541s 540s. ఓకేనా. సో 3 zeros, 1 2 3, 3 zeros. So the remainder is A is equal to 41 into 41 into 41 into 4 times 41 divided by
divided by, so denominator 4 into 4 into 4 into 40 is there. Okay, we will see here. So ఇక్కడ రాస్తానండి, a is equal to 41 into 41 into 41 into 41, okay, divided by 4 into 4 into 4 into 40. So that is the remainder. So any cancellation? So there is no cancellation. There is no cancellation. So do the product. So 41 into 41. So 41 square. 41 square and then 1681 into 41 into 41. That is also 1681. Okay. Next. 4 4 is 16. 16 4 is 64. 64 4 is 256. Okay. Now we product చేసుకొని కావాలంటే 4 into 4 into 4. So 41 into 41 1681. 41 into 41 1681. So 1681 is 1681 కూడా product చేద్దాం. So that is 1681. So 8 1 8, 8 6 are 48. So 8 8 are 64. 8 6 are 48. 54. 8 1 are 8. 6 6 1 is 6, 8 6 are 48, 6 6 are 36, 40, 6 1 is 6, 8 1. Next 1 third. So 1 6 10 17 12 13 14 15 so that is the value. So that equal to 2825761 divided by 2560. So that equal to A. So it will be written as A is equal to 2825761 divided by 256 into 10 రాసుకోవచ్చు కదండి. 2560 ని 256 into 256 into 10 రాయొచ్చు. So we will do the division. So what is the value? A is equal to 282, ఇక్కడ మీకు కనిపించడం లేదు కదండి, 5761 divided by 2560 ని 256 into 10 రాసుకోవచ్చు కదా, 256 into 10. So division చేయండి. We will do the division. So 256, 282, 5761. So once 256. So 6, 7 will be 2, so 2, 5. I'm taking the 5. So only one step. 256. So 15 minus 6, 9. So that is the remainder. So 11, 7 I want to take. So 2 numbers is going to change. So you want to put that 0. So 6 also take. At a time 2 numbers. At a time 2 numbers is going to 0. So 250, 6 3s are 18, 5 are 15, 16,
6 7 4 చూద్దాం 256.4 24 5 out 20 22 4 2 0 8 9 10 so 3s 7 6 8 so 16 minus 8 4 16 minus 8 only so 6 will be the 0 so 9 minus 7 2 so 2 not 8 16 7 7 8 9 okay correct andi so C 2 not 8 1 will be the remainder inga 1 okati undi kada so 1 how many times 256 8 are 8 2 are 16 okay 8 6 are 48 8 5 are 40 44 8 2 are 16 20 so 9 చూద్దాం 9 6 are 54 and 5 are 45 50 4 2 are 18 9 is 20 23 so it will be 8 so 8 times so 2048 ఓకేనా బారో తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి 11 సో 11 నుంచి అయిపోతే 3 సో వాట్ విల్ బి ద 7 3 సో 33 ఏమొచ్చిందండి 33 రిమైండర్ సో పుట్ ద పాయింట్ అప్లై చేస్తే సో 0 330 అండి సో వన్స్ పోతుంది వన్స్ పోతే 256 సో వాట్ ద రిమైండర్ 4 12 will be there so put the take the borrow so 12 minus 5 7 74 point is there no you can put the point 0 so 7 3s kuda podu 2 చూద్దాం ఓకేనా పాయింట్ తర్వాత 1 నెంబర్ చాలండి పాయింట్ ఆఫ్టర్ 1 నెంబర్ ఓకే ఇంకా వస్తూనే ఉంటుంది డెసిమల్స్లో ఇంకా ఎక్కడ కట్ ఆఫ్ అవుతుందో మనకు తెలియదు సో పాయింట్ తర్వాత 1 నెంబర్ చాలు సో ద రిమైండర్ ఈస్ ఎంత వచ్చిందండి రిమైండర్ 740 సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి ఈ వాల్యూతో డివిజన్ చేశానండి ఇంకా 10 అట్లే ఉంది కదా సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ 11038.1 divided by 10 okay na divided by 10 so the value is a is equal to 1103.81 అయిపోతుంది కదా సో 10 ని న్యూమరేటర్ పంపించారండి ఓకే నా ఏమవుతుందండి బిఫోర్ విల్ కమ్ పాయింట్ కి సో దట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఎంతండి 1103.81 that is the amount you want to find out the compound interest మనం అనుకోవాల్సిన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా సో కాంపౌండ్ interest that equal to a minus p so what is the a value 1103.81 minus what is the p value 1000 rupees kada principal so 1000 so that equal to 0.81 so 0.81 301 so 103.81 so that is the compound interest so that is the compound interest so అదేనండి మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది సో దిస్ ఇస్ ద చాప్టర్